شادیاں دشوار تر کرنے لگی رسم جہیز، لب پہ آسانی سے آتا ہی نہیں دختر کا نام۔ جہیز ایک ایسی لعنت ہے جس کی وبا سے لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ جہیز ایک ایسا رسم ہے جس سے غریب والدین زندہ درگور ہو رہے ہیں۔ اس لعنت کی وجہ سے غریب گھروں میں پیدا ہونے والی لڑکیاں شادی سے محروم اپنی چار دیواری میں بیٹھی رہنے پر مجبور ہیں۔ فریدہ عزیز صاحبہ نے ورلڈ وومن آرگنائزیشن ساؤتھ انڈیا کی جانب سے ان غریب لڑکیوں کی شادی کے خواب پورے کیے۔ بنگلور کے ایک فنکشن ہال میں ہر طرح کی سہولیات کے ساتھ فریدہ عزیزہ صاحبہ نے 6 شادیاں کروائیں اور مزید انہوں نے کہا کہ غریب لڑکیوں کی خوشی میں ان کی خوشی موجود ہے۔ اگر سماج ساتھ دے گا تو اس طرح کے نیک کام انجام دے سکتے ہیں۔ محمد مقصود امام صاحب رشادی امام و خطیب و محترم جناب بلّہ صدیق ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ورلڈ وومن آرگنائزیشن کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اس پہ تشریف فرما اللہ حضرات ماشاء اللہ اس محفل کی زینت ہے اور آپ کے وزیر بابرکت شخصیتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، سب لوگ کو جانتے ہیں۔ مجھے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ ورلڈ وومن آرگنائزیشن کیا ہے اور وہ کیوں یہ سب کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ادارہ جو ہے یہ لندن سے پیدا ہوا، ورلڈ وومن آرگنائزیشن۔ اس کے 2 ونگ ہیں، ایک جینٹس ونگ ہے اور ایک لیڈیز ونگ۔ تو جینٹس ونگ میں ہمارا تعلق جو ہے وہ گھر بنانا، گھر تقسیم کرنا، ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ دینا، کسی کے 2 بھائیوں کے جھگڑے ہوں تو ان جھگڑوں کو مٹانا، بیوی اور شوہر میں کوئی اگر اختلاف ہو تو ایک فیصلہ کمیٹی جا کے ان کا سوشل کام کرنا، ان کے جو بیچ کو اختلاف پیدا ہو گیا اس کو دور کرنا، یہ سب کام جینٹس کرتی ہے۔ اور لیڈیز ونگ جو ہے وہ ماس میرج کی طرف زیادہ اور عورتوں میں باقی صفائی کا خیال کرنے کے لیے سیمینار آرگنائز کرتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے سماج میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں اور خاص کر کے عورتوں کے جو معاملات ہیں، ان کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں اس میں اتنی غلط فہمیاں ہیں کہ وہ قرآن کرتے ہیں۔ اور یہ جو شادیوں کا جو ماس میرج جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ حالانکہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں آج لڑکے لڑکیاں ہیں، سب کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، تو آپ کے جامعہ مسجد میں ہر جمعہ کو 5 دولہا کو شادی کرا دینا یا سال میں 2-3 مرتبہ ورلڈ وومن آرگنائزیشن سے یہ کام کرا دینا، یہ کہاں تک قوم کو کام آئے گا؟ مطلب جو ہماری ضرورتیں ہیں اس کا ایک خطرہ بھی پورا نہیں ہوتا، لیکن ہم کو نصیحت یہ دینا ہے۔ میں ان کو اس پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس دور میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ سید گھرانے کے ہیں، یہ شیخ گھرانے کے ہیں، یہ پٹھان گھرانے کے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں محترمہ فون کی کہا کہ حضرت میری کہیں کو ایک پٹھان صاحب کے سے رشتہ آیا ہے اور لوگ بات کی ہمارے خواتین میں پھیلی ہوئی ہے، پٹھان کے ساتھ اگر رشتہ کریں تو پٹھان غصے میں آ جائے گا، ہم رشتہ جوڑے کریں اس کی رشتہ نہ بناؤ۔ شریعت کا کیا حکم ہے، اسلام کا کیا حکم ہے، ذرا میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، ذرا آپ مجھے بتائیں۔ میں نے محترمہ سے کہا کہ یہ پٹھان، یہ شیخ، یہ سید، جی ہاں یہ ہے کہ یہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کفر ہے، وہ سے نکاح کر سکتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ نے جو یہ خاندان بنائے ہیں وہ کس وجہ سے؟ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا
या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। अल्लाह ने मर्द को भी पैदा किया, औरत को भी पैदा किया और उनके दरमियान में खानदान कबीले बनाए ताकि वो एक दूसरे को पहचान सके। ये मोमिन बिरादरी से है, ये शेख बिरादरी से है, ये सैयद बिरादरी से है, ये फलां बिरादरी से है। लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये नहीं फरमाया कि इनका निकाह इनके साथ नहीं हो सकता। न मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि शेख का निकाह पठान के साथ नहीं हो सकता। यहाँ किसी तरह की कोई खराबी शरअन नहीं है, मुमानात नहीं है। अगर एक साले नौजवान है, अगर रिश्ता अच्छा है तो उसके साथ अगर हम रिश्ते को जोड़ देते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत सारे ऐसे पठानों को देखा हूँ कि जो शेखों की लड़कियों को लाकर अच्छा निभा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे शेखों को देखा हूँ कि आपस में लड़कर पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिए हैं। ये पैगाम हमारे कौम के अफराद तक पहुंचाना चाहूंगा। अगर आज भी आप जहज लेने पे तुले हुए हैं, इनके घरों में किसी ने बड़ी अच्छी तस्वीर लगाई है आज फेसबुक में, सामने बड़ी कार रख के चेन लड़के के हाथ में दे दिया और गले में चेन डाल के लड़की के हवाले कर दिया। ये तो कहीदा हुआ गुलाम है। नाउज़ुबिल्लाह, शर्म आती है सुन के। अब रिजाल क़व्वामून अला निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़। अल्लाह उसमें चीन में एक औरत ने मुकदमा दायर किया कि वो औरतें, वो ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, उनको भी तनख्वाह मिलना चाहिए। और वहाँ की एक अदालत ने जब तलाक हो गई तो 5 लाख से ज्यादा मुआवजा तय किया है। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن आपकी ज़रूरत की आपने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। اللهم ألف بينهم كما ألفت بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين علي المرتضى وفاطمة الزهراء أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. آسمانی زمینی بلاؤں سے حفاظت فرما. اللہ اور اللہ کی پریشانیوں سے ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ایک دوسرے کے لیے عطا فرما. ان قومیں تیرے رحمت کے فرشتوں کو داخل فرما. اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہماری بہنیں ہیں. اللہ کی کوئی رشتے ہوئے اللہ کے لیے اللہ ہماری احباب کیے ہیں. اللہ ان کے کرنے کو قبول فرما. اللہ ان آنکھوں کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں بہن حقیقت میں اللہ جوڑا جہیز کی لعنت امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. اسی وجہ سے بہت پہلے ہی ماس میرجز کا سسٹم شروع ہوا تاکہ جوڑے جہیز کی لعنت سے امت کو بچایا جا سکے, زنا کے دلدل میں لوگ نہ پھنسیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بہت سارے افراد مختلف اداروں سے یہ تقریبات انجام دیتے آ رہے ہیں. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی طرف سے بھی کئی سالوں سے مختلف غریب بچیوں کی نکاحوں کا انتظام ہوتا آ رہا ہے تاکہ ہماری امت کے افراد جوڑے جہیز کی لعنت میں پھنسے بغیر وہ اپنی زندگی خوشگوار گزار سکیں. آج بھی ابھی قریب میں عائشہ جو گجرات کی رہنے والی ہے, احمد آباد کی, وہ جوڑے جہیز کی لعنت کی بھین چڑھ گئی اور وہ اپنے آپ کو قربان کر دیا. ایسی کتنی بیٹیاں ہیں, کتنی بچیاں ہیں جنہوں نے جوڑے جہیز کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ و تاراش کر دیا ہے. اس لیے میں امت کے افراد سے یہ کہنا چاہوں گا, کب تک یہ ہم کرتے رہیں گے,
कब तक हम अपने बच्चों को बेचते रहेंगे? क्या हमने डॉक्टर बना दिया तो अब इसको 50 लाख में बेचेंगे? क्या हमने इंजीनियर बना दिया तो 10 लाख में बेचेंगे? हमने फलां साइंटिस्ट बना दिया तो 1 करोड़ में बेचेंगे? ये बेचने का मामला बिल्कुल गलत है। अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर आप अपने बच्चों का रिश्ता ऐसा कीजिए कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। बस मैं इस मौके पर हमारी मोहतरमा फरीदा अजीज़ साहिबा को और अजीज़ मोहम्मद सेठ साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे इन गरीब बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए निकाहों का इंतज़ाम किया है। अल्लाह इस तरह के अफराद हमारी उम्मत में पैदा करें जो गरीब बच्चे हैं, जो निकाह अपना नहीं कर सकते, अब वो उनके लिए मुश्किलात पेश आएंगी। ऐसे मालदार अफराद सामने आकर उनकी निकाहों का इंतज़ाम करेंगे तो घर में कोई बच्ची उम्र के गुजर जाने की वजह से नहीं बैठेगी, सबके निकाह हो सकते हैं। मैं हमारे मालदार भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम जितना भी माल रखे जाएं, एक ना एक दिन दूसरों को दे के जाना है। अल्लाह ने आज आपको मौका दिया है तो आप अपने इस माल को ऐसे बच्चियों के चेहरों पर जिनके ऊपर झिर्रियाँ पड़ी हुई हैं, परेशानियां हैं, उनके चेहरों पर खुशी लाने का काम कर लें। अल्लाह रब्बुल जलाल आखिरत में आपको सुरखरू करेगा। यहाँ आपकी बेटे का निकाह है या बेटी का निकाह है, ऐसे मौके पर जहाँ आपके घर में खुशी हो रही हो, 2-4 बच्चों का निकाह आप करा सकते हो तो निकाह करा दीजिए। एक आसान सूरत है। ये है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास रेंट आता है तो एक रेंट में से एक थोड़ी सी रकम अलग करके जमा करें कि इससे मैं बच्चियों का निकाह करवाऊंगा, बच्चों का निकाह का इंतज़ाम करूंगा। अगर ये करेंगे तो बहुत आसान है। बच्चे और बच्चियों का निकाह मुनक़िद हुए, चूँकि ये पेंडेमिक का दौर है, अब यहाँ अगर ज़्यादा इज्तिमा हो जाए तो मुमकिन नहीं है, तो इस वजह से जितना मुमकिन हो सका 6 निकाहों का इंतज़ाम इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी ये ख़वातीन, चूँकि ये ख़वातीन का जज्बा है, तो और भी बहुत सारे बच्चे और बच्चियों की निकाहों का इंतज़ाम करेंगे। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये सिलसिला वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का गालिबन ये तीसरी महफिल है कि जिसमें 6 से ज़्यादा जोड़ों का निकाह हुआ, और हमेशा से हम देखते हुए आ रहे हैं, नहीं भाई, देखते हुए आ रहे हैं कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है साल में 2 मरतबा ये 6 से 10 जोड़ों का निकाह का अरेंजमेंट करते हैं। और इसके पीछे हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि लेट अस यूनाइट टुगेदर। जैसे एक शादी के फंक्शन में एक जोड़े पे अगर 40,000 रुपये खर्च होता है तो इंस्टेड ऑफ 1 person बेरिंग इट, यू आस्क लेडीज़ फ्रॉम वेरियस मालदार घरानों की जो लेडीज़ हैं वो मिल के अपने फंड्स को पूल करें और उस पूल किए हुए फंड से आप निकाह साल में 2 मरतबा मुनक़िद करें। ये मैसेज हैज़ बीन वेल रिसीव्ड बाय द कम्युनिटी, और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि ये और अच्छी तरीके से हम इसको बना सकेंगे। हमको कम से कम 12 का करना था, लेकिन कोविड के ख़तरे के खातिर हमने उसको महदूद कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन लेडीज़ ग्रुप से आज अल्लाह के फजल करम से 6 शादियों का हम लोग ने इंतज़ाम किया है। अल्लाह के फजल से सब अल्लाह इसे कबूल करे और सब लोग को हिदायत दे कि आगे बढ़ चढ़ कर इन शादियों में मदद करें। हम लोग एक इदारा बना चुके हैं जिसमें और लेडीज़ जमकर हम लोग महीने में एक मीटिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के हाथ से जितने नेक काम हो सके हम लोग हमारी पूरी कोशिश करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह जो हम लोग आज 6 शादियाँ करें, आप लोग भी आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह 6 से 20 होंगे, 20 से 40 होंगे। आप लोग की मदद से हम लोग बहुत आगे बढ़ सके। अब तक आप लोगों ने मदद किया है इसलिए हम लोग कर सके। आप लोग की मदद के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू।